راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی میں میں ہوں عادل مشتاق، اور میری طرف سے آپ سبھی کو راہ زندگی کی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت سلام اور 2024 سال بہت بہت مبارک ہو۔ سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ پوری خوشی اور پوری شادمانی کے ساتھ اس سال کو شروع کر رہے ہیں، اور آپ نے پچھلے سال میں جو کچھ نہیں کیا وہ اب بہتر طور پر کر سکیں گے اور کرنے کا جذبہ رکھیں گے۔ اور اس کے لیے جناب ہمیں توجہ چاہیے، اور توجہ ہمیں دینی ہے جن چیزوں کو ہم نہیں دے سکے۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ ہم ایک گھر میں پودا لے کر آئے، اور ہم نے جب اس کو اس کی اصلی جگہ سے اکھاڑ کر اپنے گھر میں لگایا تو اس کا ماحول چینج تھا، اس کو اتنی توجہ نہیں دی جا سکی، اور وہ چند دن بعد سوکھنا شروع ہو گیا۔ لیکن بعد میں ہم نے غور کیا کہ اس کو شاید جو توجہ درکار ہے وہ ہم نہیں دے سکے۔ ہم نے اس کی گڈائی شروع کر دی، ہم نے اس کو باقاعدگی سے پانی دینا شروع کر دیا، تو پھر وہ جہاں پر سوکھنا شروع ہوا تھا وہیں سے وہ دوبارہ سے ہرا بھرا یعنی سرسبز ہونا شروع ہو گیا، کونپلیں نکلنا شروع ہو گئیں، اور ایک طرح سے بحالی آ گئی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی میں بھی ہمارے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کو شاید ہم پچھلے سال میں اس طور پر توجہ نہیں دے سکے، ہم ماحول کے ساتھ اس طور پر ایڈجسٹ نہیں کر سکے، اور جتنی کمیاں تھیں ہم ان کو دور کرنے کی طرف اس طور پر دھیان نہیں دے سکے۔ تو سامعین، جس طرح یہ پودا ٹھیک ہو سکتا ہے، ہمارے بگڑے ہوئے یا ادھورے کام بھی بہت حد تک بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کرنی ہے پوری توجہ اور رکھنا ہے خیال، اور خداوند تعالیٰ کے حضور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ دانا دل ہوشیار کہلائے گا، اور شیریں زبانی سے علم کو فراوانی ہوتی ہے۔ عقل مند کے لیے عقل حیات کا چشمہ ہے، اور احمقوں کی تربیت حماقت ہے۔ دانا کا دل اس کے منہ کی تربیت کرتا ہے، اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے۔ دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہیں، وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں، اور ہڈیوں کے لیے شفا ہے۔ جی تو سامعین، سن رہے تھے ہم بہت ہی بابرکت تلاوت کلام مقدس، اور بات ہو رہی تھی آج توجہ کی۔ تو جہاں پر ہمیں ان چیزوں کی طرف، ان کاموں کی طرف توجہ کرنی ہے جو نہیں ہو سکے، وہاں پر جو ہمارا مین ٹارگٹ ہے، ہمارے پروردگار، ہمارے خالق خدا کی باتوں کو جاننا، سمجھنا اور ان پر توجہ کرنا، یہ بہت سود مند ہے، یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو خدا کرے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی میں خوب سرفرازی اور کامیابی آئے، آمین۔ تو آئیے خداوند تعالیٰ کی ہم تمجید میں شامل ہوتے ہیں، اور یقیناً اس کے کلام کی بات ہو رہی ہے تو یہ حمدیہ گیت بھی اسی مناسبت سے ہے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ تیرا کلام
जी तो सुन रहे थे हम बहुत ही बाबरकत हमदिया कलाम। यकीनन खुदावंद ताला के कलाम की बातें हमारी जिंदगी की बका के लिए, खा वो जमीनी जिंदगी हो या उस जिंदगी की बात हो जिस पर हम यकीन रखते हैं कि मौत के बाद हम हमेशा की जिंदगी भी हासिल करेंगे, तो खुदा करे कि हम उसके कलाम पर हमेशा तवज्जो मरकूज रखें। तो जनाब हम यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि इस नए साल में आपने अपनी तवज्जो प्रोग्राम ना सिर्फ सुनने बल्कि उस प्रोग्राम के ताल्लुक से लिखने पर भी मरकूज रखनी है या उसके ताल्लुक से बात करने पर भी मरकूज रखनी है। तो आसान तरीका है, आप खत लिखेंगे और प्रोग्राम राह जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान ये पता है, और फोन कॉल, SMS या व्हाट्सएप के लिए आसान सा नंबर है, नोट फरमा लीजिए 0316 74 77 655 यानी 0316 74 77 655। PCRM फैसलाबाद ये फेसबुक आईडी है और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इस आईडी और यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स को सुनिए, इनको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो अभी जनाब आपके पैगामात मेरे पास मौजूद हैं, मैं बिला ताखीर उनको शामिल किया चाहता हूँ। मास्टर महबूब अहमद, जनाब आपने कहा कि दिसंबर में जो प्रोग्राम हुआ और आपने उस मुनासबत से लिखा है कि आपको बहुत अच्छा लगा सभी लिसनर्स के साथ मिलकर और रफाकती जो आपको मोहब्बत है ये बहुत पसंद आई। इसके अलावा जनाब आपने दीगर सिलसिलों को भी पसंद किया है, सो बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका। हमारे प्यारे भाई हैं हैदर सैयद, आपका ताल्लुक है साहिवाल से। आपने कहा कि जोशुआ भाई की आवाज में प्रोग्राम सुना बहुत अच्छा लगा, कहते हैं कि वाकई ही हमें दुआ करना चाहिए और मेहनत और दुआ जब मिलकर काम करती है तो फिर जनाब कामयाबी आती है। तो बहुत अच्छी बात है जी, आपको दूसरे सेगमेंट्स भी आपने पसंद किए हैं, थैंक यू सो मच आपका। हमारे दूसरे भाई जी अफगार गिल, आसिफ गिल और काशिफ गिल ये हमारे बाकायदा लिसनर हैं, बहुत शुक्रिया जनाब, आपको गुफ्तगू पसंद आई। आपने कहा कि आदिल भाई की आवाज में प्रोग्राम सुना तो पसंद आई आपको गुफ्तगू, दीगर सिलसिलों में आपको खतूत का सिलसिला बहुत अच्छा लगा, स्ट्राइकी ड्रामा आपको पसंद आता है और तमाम सिलसिले आप जो सुनते हैं उसके वसीले से आप बरकत हासिल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी इस मोहब्बत का, इस इजहार का, थैंक यू सो मच। आप इस सिलसिले को इसी तौर पर इस साल में भी जारी रखिएगा। अली रजा ने हमें बहावल नगर से खत लिखा है, आपने प्रोग्राम को पसंद किया और आपने दीगर दोस्तों के भी नाम शामिल किए जिनमें जनाब अली मोहम्मद ब्रोही और अमजद खान, हकीम सदीक माका, जफर भुट्टा, साजिद खान, असलम खान, नियाज अहमद, अली रजा, जफर इकबाल और प्रोग्राम में जितने भी आपको सेगमेंट्स हैं वो भी बहुत पसंद आए, सो बहुत शुक्रिया आपका। अमजद खान और हकीम सदीक माका और नियाज अहमद, साजिद खान, असलम खान और एहसन खान की तरफ से भी हमें खत मौसूल हुआ है, आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया है और मैडम उज़मा यूनुस साहिबा की आवाज में आपने प्रोग्राम सुना और आपने कहा कि प्रोग्राम में एक डॉक्टर के बारे में वाकया सुनाया, प्रोग्राम में कलाम मुकद्दस और फिर हमदिया गीत पेश किया गया, सभी सिलसिले सुनकर बहुत अच्छा लगा, बरकत मिली, राहत मिली, थैंक यू सो मच आपका। आपने कहा कि गिल ब्रदर्स, राय विलायत साकी, शमसून मसीह, हैदर सैयद और दीगर तमाम दोस्तों के खतूत जो शामिल हुए बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि सॉन्ग आपको बहुत पसंद आया और इसके लिए आपने शुक्रिया अदा किया रदीम साहब का, सो बहुत शुक्रिया जनाब आपका और आपकी इस मोहब्बत का जो आप राह जिंदगी की पूरी टीम के साथ करते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं। असद मुराद आप कहते हैं कि आपने भी प्रोग्राम सुना और कहते हैं कि आदिल मुश्ताक की आवाज में प्रोग्राम सुना बहुत अच्छा लगा और कहते हैं कि गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगी और इसके अलावा आपको बहावल नगर के साथियों का आपने जिक्र किया है, आपको बहुत अच्छा लगा उनके खतूत सुनकर। और जोशुआ भाई की आवाज में प्रोग्राम सुना है जी जनाब अमजद रशीद साहब ने, आपका ताल्लुक भी बहावल नगर से है। आपने कहा कि जो किराए पर मकान देने की बात की गई जिसमें थोड़ा किराया लेकर मकान दे दिया गया जबकि ज्यादा किराया देने वाले को इनकार कर दिया गया, तो आपने उससे बड़ा अच्छा सबक लिया और दीगर सिलसिलों को भी आपने पसंद किया, बहुत शुक्रिया जी आपका। और दीगर हमारे साथियों में असद मुराद जो कि सीनियर नायब सदर है जिला केच बलोचिस्तान से आपका ताल्लुक है, आपने भी कहा कि आज का प्रोग्राम भाई आदिल मुश्ताक की मेजबानी में सुना, कहते हैं कि बेचैनी पर बात की गई, बहुत अच्छा लगा और कहते हैं कि
बचपन में हमने देखा है कि इस घोंसले में बुलबुल का बच्चा है और उठा लिए। मैंने और अब्बू ने देखा कि बुलबुल हमें देखकर हमारे आसपास मुंडला रही है। तो यकीनन जनाब, इसमें कोई शक नहीं है, वालिदैन को बच्चों से बड़ा प्यार होता है और अगर उनको थोड़ी सी खराश भी आ जाए तो उनकी जान पर बन जाती है। बहुत शुक्रिया असद मुराद आपका। और मैं खतूत और एसएमएस के सिलसिले को यहीं पर समेटूंगा और आपको लिए चलूंगा आगे। और मेरा और आपका, बल्कि हम सबका मनपसंद सिलसिला है सराइकी ड्रामा। आइए मिलकर सुनते हैं। डॉक्टर साहब, असा तुहाडियां बड़ियां तारीफां सुन के आए हैं। ओए मई आसिया, मेकू एक टेक ई गालू आदन जो मेरी दवाई होंदी एक टेक के आसिया बीबी एक टेक से मरीज दी नब्ज ते हाथ रख के मर्द दस देंदन हूं टैप। जरीना जरीना, ओए ओ बिल्ली वाली गाल दसा इना को। हाँ, ओ गाल इवे है जो एक वारी एक मई बुरके च आई। अच्छा। आखन लगी मैं गैर मर्द को हाथ कहना नहीं खेसा, मेरी बीमारी बुझो तो ता मनेसा। दस वाल मैं किवें बुझी बीमारी। हाँ, वाल एक टेक सैब आख्या बीबी सैन तो सनू जे कोठे च बह वन्यो अते नब्ज नाल धागा बद छोड़ो, मैं बीमारी बुझ घिनसा। वाल डॉक्टर साहब तुसा बुझ गई थी बीमारी? जरीना वाल दस ना क्यों मई एक बिल्ली दे पंजे को धागा बांध के मेकू फदा दिता। हाँ बीबी हाँ, वलता डाकदार साहब धागा पकड़े दे आख दिता जो मरीज को छिछड़िया दी लोड़ है। भाई ओ ता मुरीदनी थी गई है डाकदार साहब। डॉक्टर साहब, मेरी पिन्नी ते मल्ला निकल आए, यो तो चेक करो जा। आशिया बीबी, आशिया बीबी जी। भाई तुसा वाटे दाखिल थी हो, सब मल्ले खत्म थी वैसन। जरीना इना को खटड़े ते ए फूड़ी पर्चा बिछा दो। ठीक है डाकदार साहब, ठीक है। ओए गफूरिया, और मैं तेको आखे जो ऑपरेशन थिएटर दा चक्कर लावा हैं ते तू मेले थिएटर देखण चला गए। एक टेक साहब, हर वाला तो असा लोका को कोड डाट बरते हैं ते सारा एदा हक भी कहने जो थिएटर मंडुआ देख नु। चल हुन लबार न मार ते ऑपरेशन दी तैयारी कर। ओयो आशा मई जेड़ी आई पई है ओंदे लाते चू मल्ला कढणे किथाई कैंसर ना बन वने। खड़वाल मैं पहले तीफे टीटन को तो सादा वहां हूं को देख के तो चिंगे भले लोग भी बेहोश थी वनन। ये तो शोधी मरीज नहीं थई। ओए नवा पहाड़ू आंदा पे एक टेक साहब, लाडे कुंडी अच्छा। फसा मच्छी देखो तो सही सही वाला ए जी कहानी पे था जो याद रखो। ए गफूरिया, ओए शक्लू ता दो चार पढ़े होया लगदे, अंग्रेजी बोले जरा। ओए डॉक्टर एक टेक साहब, देखो तो सही करेंदा क्या। डॉक्टर हेक्टिक साहेब, सलाम थी गया सही सलाम। ओए वालेकुम सलाम। ओए हुक्म कर। मियां मैं हेक्टिक को सलाम कीते, जवाब खुद क्यों नहीं देंदा? दे दनी वे पे जो अखी बंद करके नुस्खा पे सुचनन। ओए हुने हेक्टिक साहब दा नुस्खा ज़हन जाती द छटक बाहर निकलदा। ए गफूरिया जी, जरीना को सद सिर गुटन वाली मशीन कहना आवे। हुने घेनानिया डाकदार साहब, एक टेक साहब हुने घेनानिया। ओ दिथे सही मरीज साहब, इन्ना को ता सिर खन्नण दी फुर्सत कहनी। मैं को एक गाल ता दसो, ए अंदर जेड़े बाबे दे हाथे पट्टी बधी पई है अते ओ रोंदा पिया है, उंदा केस क्या है? मरीज साहब फौजदारी केस है। फौजदारी केस? क्या मतलब? ओए गफूरिया जी, ओए डासोए को वो जेड़ा फालज वाले बुढ़ड़े दा ऑपरेशन कीते से असा। ओ फालेज केड़ा केड़ा फालेज कालेज केड़ा आहा तो सब रोज ही जो ऑपरेशन करेंदे वे खड़ो वाल ओ जरीना आंदी पई है। जरीना ओ दसे ना ओ केड़ा है फालेज लगा काट मार दस ओए ओ बुढ़ड़े वाला। अच्छा दस ओ बुढ़ड़े वाला। जिया सही जिया, बाबे दादा धड़ बिल्कुल कम करन छोड़ गया है। डाकदार साहब उना को अद्धा धड़ बकरी दा ला दिता है।
वल ओ ठीक है हुण बस एक मसला है स हाँ जो 4 लत्ता नाल टुरदे बाकी सारा ठीक है ओ सही ओ बिया दा छोड़ो डॉक्टर साहब कोल जापान दे बादशाह दी घड़ी आई है ठीक थी बन गए सारी दुनिया दे घड़ी साज जवाब दे गया उन्ना आख्या हेक टेक को दिखाओ आपे टेक टेक करे थी हाँ हाँ कमाल है भाई जिया मैं भी डिठी आई हुआ घड़ी यूं घड़िए च हीरे लगे हुए हन हां ते ओ तै कड्ढे ना नहीं रहे हुंदे चो कहना कड्ढे हन अब बस वल क्या है डॉक्टर साहब दा इलाज ता थी असी हेक टेक इवे घड़ी खोल के डिठे ने आखे ने जो बाबा इंदा वाल खराब है अच्छा अपनी मुछ दा वाल पाए ने घड़ी घड़ी चल पई है अच्छा ओ बुढ़े दा फौजदारी वाला केस क्या है ओ तो जरा दसो सीधी गाल है जाल साज ते नौसरबाज ओ बाबा ने जड़ा पिया जिंदे मुंह अनूठा कप्या है हां ओ नौसरबाज उंदा अनूठा लवावना चाहने उंदी जायदाद अपने ना करावण किते अच्छा या ते असा उंदा अंगूठा ही कप गिदे होड़ किवें लवे से अंगूठा कप गिदे सादा इलाज होंदे सी हिक टिक हुण दसो तो आकू क्या तकलीफ है मैं को तुहाडे हरकतां देख के बहुत तकलीफ पई थींदी है मैं हैरान हां जो लोग तुहाडे झांसे च किवें आवे ने जिवें तुसा आ गए हो गरीब औरत को आम जिहां फोड़ा है तुसा उंदी पिन्नी कप छोड़िए बाबे दा अंगूठा कप छोड़े वे तुसा कसाई वे जालिमी वे अच्छा लगदे तो आकू भी जबान दी तकलीफ मैं अपना तारुफ करवा दे मां एक मिनट गफूरिया जी सही सबको जड़ा को जे सुनावना चाहंदन या दसना चाहंदन या तारुफ करवावना चाहंदन हां ए तेरा काम है सुन उना को गाल सुनो मियां मैं ड्रग इंस्पेक्टर हां अते तुम्हारे कागजात चेक करना आया दसो तुम्हारी क्या तालीम है क्या तजुर्बा है दसो ना मेरे को क्या के ड्रग इंस्पेक्टर हो हां साको सही है को हाथ बदिकने साको माफ कर दो सही हां लगदे तुसा मेरा ख्याल है ता कोई नवे आए हो न तो बत्ता तो असा हर महीने भिजवा देंदे आसे बत्ता छत्ता गिनाड़ा ले आई चुनी हां मैदा दिल ता इवें करेंदे जो तुहाडे जे फ्रॉड अताई लोकां दे जिस्म को इवें टोटे कर देवा जिवें तुसा गरीबां नाल कीते अच्छा इदा मतलब है कि बत्ते को डबल करना है खड़े हो इंस्पेक्टर साहब एक मिनट रखो सी हाथ बदी खड़ोते सी दस ना तेरी तालीम क्या है मैं 8 जमातां पढ़िया हो यहां से अते इवे कूड़ डट ला के असा मरीज फसेंदे हाथ बदन को देखो सारी उम्रां को देखो माफ कर ए देख ए मैं तेरे चालान दी पर्ची वे काट दीती है ए भी हिक टेक की साबित थी सी माफी सही कानून तेरे जे नहर को इबरतनाक सजा दे सी अते नाल तेरे इना दुहा चेलने को भी चल बाहर निकलो हां इना गेन वणो मैं को माफ कर तो सामीन बात ये है कि हमने हमेशा तरबियत याफ्ता या माहिर डॉक्टर के पास जाना है चाहे हमें थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े क्योंकि अगर हम बार बार किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारी सेहत बिगड़ सकती है और हमें इससे गुरेज करना है। चलिए अभी यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक म्यूजिक ब्रेक का, तो आइए फिर एंजॉय करते हैं। ये ट्रैक मुझे तो बहुत पसंद आया, उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो जो भी आपके तासुरात हैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि आप जरूर उनको हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें इंतजार होता है, जिस तरह से आपको प्रोग्राम का इंतजार होता है हमें भी आपकी गुफ्तगू का, आपकी बातों का इंतजार रहता है, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर जनाब मैं आपको आगे लिए चलूंगा और इस पर आपने तवज्जो देनी है। इससे पहले कि मैं अगले सेगमेंट की तरफ जाऊं, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपको मेरी इस बात पर खुसूसी तवज्जो देनी है। तो आइए जनाब अभी हम उस सिलसिले की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम तजर्बात से सीखने की तरफ गामजन होते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है यहाँ पर आप बीती पर। मैं हूँ बेबी नूर और आपके सामने जरा पहले का वाकया सुनाना चाहती हूँ जो मेरी याद में महफूज है, और जब भी उस वाकये को याद करती हूँ तो कुछ देर के लिए खामोश बैठी रहती हूँ, क्योंकि उस वक्त वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हुआ कुछ यूं कि फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन लिया कॉलेज में,
تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت لڑکیوں کے ذہن میں اور لڑکوں کے بھی کتنی شوخیاں، شرارتیں اور کالج میں جانے کی تمنائیں اور بہت سارا زندگی میں آگے بڑھنے کی خواہشات، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ذرا انسان شوخ ہو جاتا ہے اور سنجیدگی بھول جاتا ہے اور کچھ کرنے سے پہلے ذرا سوچنا معیوب ہی سمجھتا ہے. زندگی میں یہ دور ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کرتا جاتا ہے اور سوچتا کم ہے. مجھ پر بھی وہی دور تھا، سوچنا کم اور کرنا زیادہ. کالج میں جب ہمارا ایڈمیشن ہوا تو میری فرینڈ شپ 2-3 لڑکیوں کے ساتھ ہو گئی. روز ان کا ملنا، انہی کو سوچنا، انہی کے بارے میں باتیں کرنا، گھر آنا تو انہی کی باتیں، کالج جانا تو ان کے ساتھ ملنا، کنٹین تک جانا، ٹیچرز کے بارے میں باتیں کرنا، بڑی کلاسز کے بارے میں باتیں کرنا. تو ایسے ہی شوخیوں میں ہنستے کھیلتے میں نے غور کیا کہ ہماری فرینڈز میں سے ایک جو ہے وہ اپنے آئی گلاسز اتارتی نہیں ہے. گرمیوں کے دن تھے تو ہم نے سوچا کہ آئی گلاسز اگر چھاؤں میں آ گئے ہیں تو پھر تو اتارنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. روز ہم نے کہنا کہ اتار دو، اس نے کہنا کہ نہیں میں نے نہیں اتارنے. ایک دن ایسا ہوا میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو میں اس کے آئی گلاسز پکڑ کے اتار دوں گی. ایسے ہی شوخی میں ہنستے کھیلتے لطیفے سنتے سناتے میرا ہاتھ اس کی آئی گلاسز تک پہنچ گیا. میں نے ہاتھ سے پکڑ کے اس کی آئی گلاسز اتار دی. اس کے بعد کچھ دیر کے لیے وہ اور میں اور میری باقی فرینڈز خاموش رہیں. اس لیے نہیں کہ یہ میری حرکت دوسروں نے کوئی بدتمیزی میں شمار کی یا کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے ہم چپ ہو گئے. ہوا یہ کہ جب اس کی آئی گلاسز اتری تو ہم نے دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ آرٹیفیشل تھی اور ایک اصلی. اس کے بعد جو خاموشی ہم پہ طاری ہوئی وہ آج بھی میرے اوپر اکثر اسی طرح طاری ہوتی ہے جو اس وقت پریشانی اور شرمندگی کی وجہ سے اور اس کا دل ٹوٹنے کے اثر کی وجہ سے ہوتی تھی. آج میں سوچتی ہوں کہ اگر انسان چھوٹی عمر میں شوخیاں کرنے کی بجائے ایک لمحے کے لیے سوچ لے اور دوسرے کو اس کے حال پہ رہنے دے، کسی کی ذات میں اتنا انٹرفیئر نہ کرے کہ میری طرح آگے ہو کے اس کے آئی گلاسز اتار کے اس کا دل دکھائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے آج بھی اپنے اس عمل پہ، اپنی اس شوخی پہ بہت زیادہ شرمندگی ہے. میں نے اس سے معذرت تو کر لی، اس نے خوش دلی سے مجھے معاف بھی کر دیا اور کہہ دیا کہ میں تو اس کو قبول کیے ہوئے ہوں، مجھ پہ اس بات کا اثر نہیں ہوتا، تم اتنی ٹینشن نہ لو. لیکن پھر بھی اب تک میں اس سے ملتی ہوں، بہت اس سے پیار کرتی ہوں، لیکن وہ میرا عمل جو اس وقت پیش آیا تھا آج بھی مجھے جب یاد آتا ہے تو میں شرمندگی سے چپ ہو جاتی ہوں. جی تو سن رہے تھے ہم آپ بیتی. اور سامعین بات یہ ہے کہ ہمارے آس پاس لوگ ہر وقت ہر جگہ مزاح کے موڈ میں رہتے ہیں اور ہر جگہ مزاح ہی تلاش کرتے رہتے ہیں. اگر ہم ٹی وی کی بات کریں، کسی بھی جگہ ہم دیکھیں تو ہر وقت مذاق مذاق مذاق. لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ کون سے ہمارے اس مذاق کے پہلو سے کس وقت ہم لوگوں کو صرف خوش نہیں بلکہ اس سے زیادہ کئی دفعہ ہم دکھ بھی پہنچاتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر آگے مناسب رویے کے ساتھ بڑھنا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارے آس پاس کے لوگ خوشی کے ساتھ اور شادمانی کے ساتھ ہمارے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. اور اس کے لیے جناب ہمیں توجہ کرنی ہوگی. اور بات ہم کر رہے تھے نا آج توجہ پہ، تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے ہمیں توجہ کے ساتھ کرنا ہے، ہمیں محسوس کرنا ہے چیزوں کو غور سے. اور میں صبح ایک بات سیکھ رہا تھا کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو جب تک ہم پوری توجہ اسے نہیں دیتے تو پھر تب تک وہ بھلے عام سا کام ہو تو بھلے کوئی خاص کام ہو وہ ٹھیک طور سے نہیں ہوتا. تو آئیے اس مقصد کو ہم خداوند تعالیٰ کے حضور بھی رکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہم اس سال میں اپنے ہر کام میں پوری توجہ دیں، پورا دھیان لگائیں اور ہر کام میں اپنا 100% دے کر دیانتدار کہلا سکیں. سو آئیے ہم رب تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں. خداوند تعالیٰ ہم آپ کے حضور جھکے ہیں اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں گزرے سارے سال کے اوقات کے لیے جس میں آپ نے ہر طرح سے ہمیں سنبھالا. ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم اس سال میں آپ کی فرما برداری میں رہیں اور ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم جو بھی کام کریں پوری ایمانداری، دیانتداری اور توجہ کے ساتھ کریں تاکہ اس کام کو کرنے میں ہمارا پورا فوکس ہو اور وہ کام سبھی کے لیے بہتر ہو. اور اس سال میں تمام سامعین کے لیے راہ زندگی کی پوری ٹیم کی طرف سے برکات کی اور خیر کی دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کو بھی خوب ترقی اور کامیابی عطا فرما دیجئے. اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین.
تو چلیے سامعین، پھر بات چیت ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.